Very good morning to all of you students. Again, we will learn chapter number 12, profit and loss. So in this topic, we will observe some examples of profit and loss. We solve some examples. So first we will revise. The cost price, selling price are given in the following table. Find out whether there was a profit or loss and how much was it. विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये तुम्हाला या टेबलमध्ये काही कॉस्ट प्राइस आणि सेलिंग प्राइस दिले असेल वस्तूंच्या. प्रॉफिट झाला की लॉस झाला आणि किती झाला ते तुम्हाला सांगायचं आहे. So first example, cost price 600, selling price 550. In second example, cost price 400, selling price is 440. Third example, cost price 6,000, selling price 8,000. Fourth example, cost price 9,800, selling price 8,000. Fifth example, cost price 200 and selling price 210. विद्यार्थी मित्रांनो, याआधी आपण काय शिकलोय? When the selling price is bigger than the cost price, then there is the profit. And when the cost price is bigger than the selling price, then there is the loss. म्हणजे जेव्हा सेलिंग प्राइस जास्त असेल कॉस्ट प्राइस पेक्षा तेव्हा प्रॉफिट होतो, आणि जेव्हा कॉस्ट प्राइस जास्त असेल सेलिंग प्राइस पेक्षा तेव्हा लॉस होतो. सो इन द फर्स्ट एक्झाम्पल, सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कमी आहे, याचा अर्थ काय? इन दिस ट्रान्झॅक्शन देयर इज द लॉस. सो वी विल फाइंड आउट द लॉस. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ लॉस? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मायनस सेलिंग प्राइस. विद्यार्थी मित्रांनो, लॉस काढताना कॉस्ट प्राइस आधी असतं, सेलिंग प्राइस नंतर असतं. सो व्हॉट इज द कॉस्ट प्राइस? That is 600. And what is the selling price? That is 550. 600 minus 550, that is 50. So in the first transaction there is a loss of 50 rupees. Observe the fourth example. Cost price is 9,800, selling price is 8,000. विद्यार्थी मित्रांनो, काय आहे? 9,800 ला वस्तू घेतल्या आणि 8,000 ला विकल्या, कमी पैशाला विकल्या. याचा अर्थ काय? Yes, there is the loss. So we will find out the loss. Loss is equal to cost price minus selling price. विद्यार्थी मित्रांनो, लॉस काढताना आधी कॉस्ट प्राइस असतं, नंतर सेलिंग प्राइस असतं. का बरं? कारण कॉस्ट प्राइस जास्त असते. सो व्हॉट इज द कॉस्ट प्राइस? 9,800. सेलिंग प्राइस 8,000. 9,800 minus 8,000, that is 1,800 and what 800 हे लॉस झालाय. 1,800 लॉस झालाय. ठीक आहे. नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लेम नंबर 4. Cost price is 200, selling price is 210. In the fourth transaction, selling price is bigger than the cost price. Means in the transaction there is the profit. Profit झालाय ना? So we will use the formula to find the profit. Profit is equal to selling price minus cost price. So what is the selling price? Selling price is 210. ठीक है? And cost price is 200. 210 minus 200 is 10 rupees. So in the fifth example, there is a 10 rupees profit. So first example, 50 rupees loss. Second example, 40 rupees profit. Third example, 2,000 rupees profit. Fourth example, 1,800 rupees loss. And the fifth example, there is the profit of rupees 10. Now we will solve another example. Which example solve करू? Shamli bought toys worth rupees 1,558 and sold them all for 1,364 rupees. Did she make a profit or loss? How much was it? काय म्हटलं विद्यार्थी मित्रांनो? श्यामली बॉट म्हणजे काय? खरेदी केले. काय? खेळण्या, टॉईज. वर्थ रुपीज 1,558. कितीला खरेदी केलं? 1,558 रुपयाला. अँड सोल्ड म्हणजे विकल्या. कितीला विकल्या? 1,364 रुपीज. कमी पैशाला विकल्या. जास्त पैशाला घेतल्या, कमी पैशाला विकल्या. याचा अर्थ काय? Yes, there is a loss. So what is given in the problem? Cost price of toys is 1,558. Selling price of toys is 1,364. Here the selling price of toys is less than the cost price of toys. हा सेलिंग प्राइस कमी आहे, याचा अर्थ काय? इथे काय झालाय? लॉस झालेला आहे. ठीक आहे. बघा काय दिसते, मुलगी चिडलेली दिसते ना? का बरं? हिला या ट्रान्झॅक्शन लॉस झालाय. Now what is the loss? We will find the loss. Loss is equal to CP minus SP. CP means cost price. SP means selling price. So what is the cost price of toys? 1,558. And what is the selling price of toys? 1,364. So 1,558 minus 1,364. किती लॉस झाला बघा? 194. So Shamli incurred a loss of 1,194 rupees in this transaction. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्यवहारामध्ये श्यामलीला 194 रुपयाचा लॉस झाला. बघा म्हणून ती चिडलेली दिसते ना? नाउ ऑब्झर्व अनदर एक्झाम्पल. Sunandabai bought milk for rupees
475. शी कन्व्हर्टेड इट इंटू योगर्ट. काय बनवलं तिचं? दही बनवलं. कशाचं? दुधाचं. अँड सोल्ड इट फॉर ₹700. हाऊ मच प्रॉफिट डिड शी मेक? काय केलं विद्यार्थी मित्रांनो? सुनंदाबाईने खरेदी केलं दूध कितीला? 475. शी कन्व्हर्टेड इंटू योगर्ट. तिने काय बनवलं त्याचं? दही किंवा ताक काहीतरी बनवलं असेल. अँड सोल्ड इट फॉर ₹700. 700 रुपयाला विकलं. 475 ला दूध खरेदी केलं, 700 रुपयाला विकलं. काय झालं असेल? व्हेरी गुड, ॲज देर इज द प्रॉफिट. सो व्हॉट इज गिवन इन द प्रॉब्लेम? बघा पहा ही प्रोसेस तुम्हाला दिसत आहे. हाऊ टू कन्वर्ट द मिल्क इंटू योगर्ट. मिल्कचं योगर्ट मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं बघा, ही दिसते तुम्हाला. ही कोण आहे? ॲज सुनंदाबाई. नाऊ द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज ₹475. विद्यार्थी मित्रांनो, वर्ड प्रॉब्लेम कोणती सॉल्व्ह करायचं असेल तो फर्स्ट यू विल हॅव टू राईट व्हॉट इज गिवन इन द प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलं ते लिहायचं. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज 475. सेलिंग प्राइस ऑफ योगर्ट, तिनं दही बनवून विकलेला आहे, 700. Here selling price is bigger than the cost price. So in this transaction there is the profit. Profit झालेला आहे. So now we will find out how much profit she got. Profit is equal to selling price minus cost price. SP means selling price. CP means cost price. What is the selling price of yogurt? Very good. It is the 700. And what is the cost price of milk? 475. So 700 minus 475. Answer is 225. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, या व्यवहारात तिला किती प्रॉफिट झाला? 225. नाउ विल सॉल्व द अनदर एक्झाम्पल. पुढचं एक्झाम्पल सॉल्व करूया. बघा, द जिजामाता वुमेन्स सेव्हिंग ग्रुप बॉट रॉ मटेरियल वर्थ ₹15,000 for making chaklis. They sold the chaklis for 22,050 rupees. How much profit did the WSG make? Student, WSG means वुमेन्स सेव्हिंग ग्रुप. आपल्याला माहिती आहे आपल्या वस्तीमध्ये काही बचत गट असतात आणि बचत गट काय करतात? छोटे मोठे व्यवहार करत असतात, काही वस्तू तयार करतात, त्या विकतात. तसं जिजामाता वुमेन्स सेव्हिंग ग्रुप आहे, त्यांनी काय केलं? दे परचेस द रॉ मटेरियल वर्थ ₹15,000. 15,000 रुपयाचं रॉ मटेरियल घेतलं. कशासाठी? टू मेक द चकलीज. And they sold all the chaklis for 22,050 rupees. How much profit did the WSG make? The women saving group ला किती प्रॉफिट झाला? What is given in the problem? बघा, this is the जिजामाता women saving group. They are making some chaklis. ठीक आहे. So cost price of raw material, विद्यार्थी मित्रांनो, हे चकली बनवण्यासाठी रॉ मटेरियल किती झालं? 15,000. What is the selling price of chakli? Selling price of chakli is ₹22,050. क्या विद्यार्थी मित्रांनो, चकली बनवायला किती लागले? 15,000. हातात किती आले? 22,000. हियर सेलिंग प्राइस इज बिगर दॅन द कॉस्ट प्राइस. सो इन दिस ट्रान्झॅक्शन देर इज द प्रॉफिट. मग काय झालं? प्रॉफिट झालं. हाऊ मच प्रॉफिट दे मेड? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस इज 22,050 रुपीज. ठीक है. कॉस्ट प्राइस इज 15,000. 22,050 rupees minus 50,000 is equal to 7,050 rupees. So WSG means Women Saving Group made a profit of ₹7,050 in this transaction. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॉफिट काढण्यासाठी दोन गोष्टी माहित असायला पाहिजे. कोणत्या? कॉस्ट प्राइस अँड सेलिंग प्राइस. Now observe another example. Pramod bought 100 bunches of methi green for ₹400. In a sudden downpour, 30 of the bunches on his handcart got spoiled. He sold the rest at the rate of ₹5 each. Did he make a profit or loss? How much? काय झालं विद्यार्थी मित्रांनो? बघा, इट इज द मेथी पाहिलेला आहे तुम्ही. ठीक आहे. काय झालंय बघा बरं. ड्यू टू द सडन डाऊनपोर, म्हणजे काय झालं? वातावरण बदल झाल्यामुळे काय झालं? ती त्याच्या काही मेथी खराब झाल्या. काय काय घेतलं त्यांनी? प्रमोद बॉट 100 bunches ऑफ मेथी. हे बघा, एक बंच आहे अशी मेथीचं, तुम्ही पाहतो मेथी नेहमी बंच मध्ये असते, तशा 100 bunches घेतल्या. किती मध्ये? 400 रुपीज मध्ये. इन अ सडन डाऊनपॉर, म्हणजे काय झालं? थोडा पाऊस आला असेल, त्याच्यामुळे काय झालं? 30 ऑफ द बंचेस ऑफ हिज हँडकार्ट गॉट स्पॉइल्ड. या 100 मधल्या 30 मेथी काय झाल्या? स्पॉइल झाल्या, खराब झाल्या. होते रे, मेथी भाजी खराब होते कधी कधी पाणी लागल्यामुळे. मग काय केलं त्याने? ही सोल्ड ऍट द रेट ऑफ ₹5 each. त्याने वन बेंच कितीला विकला? 5 रुपयाला. आपण पाहतो आजकाल कुठे बाजारामध्ये 10 रुपयाला एक बंच मिळते मेथीचा, किंवा 5 रुपयाचा एक मिळतो ना. डीड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस? त्याला प्रॉफिट झाला की लॉस झाला? हाऊ मच? किती झाला? तर काय पाहिजे विद्यार्थी मित्रांनो? आपल्याला पाहिजे कॉस्ट प्राइस ऑफ मेथी
and selling price of methi. So what is the cost price of 100 bunches of methi? 100 bunches of methi कितीला घेतली? ₹400 ला. आता विकताना त्याच्या 100 bunches होत्या का? नव्हत्या. Because 30 bunches of the handcart got spoiled. Spoiled म्हणजे खराब झाल्या. बघा त्याच्याजवळ विकण्यासाठी किती मेथी राहिल्या? 100 minus 30 that is 70. So what is the selling price of 70 bunches? पहा एक मेथीची जुडी त्याने कितीला विकली? 5 रुपयाला. तर 70 कितीला होईल? 350 रुपयाला. बघा 400 रुपयाच्या 100 बंचेस घेतल्या, विकताना त्याजवळ 350 रुपये झाले. का बरं? एक बंच कितीला विकला त्याने? एक बंच कितीला विकला? 5 रुपयाला. आणि विकण्यासाठी किती मेथी बंचेस आहे? ओनली 70. बिकॉज 30 bunches of the handcart got spoiled. 30 bunches खराब झालेले आहे. So here selling price is less than the cost price. Selling price कमी आहे, कॉस्ट प्राइस जास्त आहे. 400 रुपयाला मेथी घेतली, 350 ला विकली, म्हणजे लॉस झाला. सो इन दिस ट्रान्झॅक्शन देयर इज लॉस. हाऊ मच लॉस? बघा लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मायनस सेलिंग प्राइस. तुम्हाला माहिती आहे फॉर्म्युला लॉसचा. लॉस काढताना कॉस्ट प्राइस आधी लिहायचं, सेलिंग प्राइस नंतर लिहायचं. So what is the cost price of 100 bunches of methi? That is 400 rupees. And what is the selling price of 70 bunches of methi? That is 350. So loss is 50 rupees. So Pramod incurred a loss rupees 50 in this transaction. विद्यार्थी मित्रांनो या व्यवहारामध्ये प्रमोद जो बिचारा शेतकरी आहे त्याला 50 रुपयाचं नुकसान झालं. का बरं? कारण त्याच्या 30 मेथीच्या जुड्या बिचारा खराब झाल्या आणि विकताना कशी विकली? 5 रुपयाला एक जुडी. तर आपल्याला 70 जुड्या किती झाल्या? 350च्या. ठीक आहे. नाव ऑब्झर्व द अनदर एक्झाम्पल. शरद बॉट 1 क्विंटल ऑफ अनियन फॉर ₹2000. विद्यार्थी मित्रांनो अनियन्स म्हणजे काय होतं? त्याला ओनियन म्हणतात तुम्ही, कांदे. 1 क्विंटल म्हणजे 100 किलो. 100 किलो कांदे घेतले 2000 रुपयाला. लेटर ही सोल्ड देम ऑल ऍट द रेट ऑफ ₹18 पर केजी. विकताना कसं विकले? 18 रुपये किलो. डिड ही मेक प्रॉफिट और इन्कर अ लॉस? त्याला प्रॉफिट झाला की लॉस झाला? हाऊ मच वॉज इट? आपल्याला दोन गोष्टी माहित पाहिजे. 1 क्विंटल म्हणजे 100 किलो. 100 किलो कांदे घेतले कितीला आपल्याला माहित आहे, पण विकल्यानंतर किती रुपये आले ते पण आपल्याला काढावं लागेल. तेव्हाच आपल्याला कळेल वेदर देर इज प्रॉफिट और लॉस इन दिस ट्रान्झॅक्शन. सो 1 क्विंटल मीन्स 100 केजी, म्हणजे त्याने 100 किलो कांदे घेतले. तर व्हॉट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 केजी अनियन्स? 2000. विकताना कसे विकले? ₹18 पर केजी, 18 रुपये किलो. आता बघा 100 किलो विकल्यावर किती आले? विकायला बसलाय तो बघा. बघा बरं 18 रुपये किलो विकले. सो द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 किलोग्राम ऑफ ऑनियन 100 into 18. का बरं? 18 रुपये किलो. तर 100 किलो 100 ला मल्टिप्लाय करावं लागेल. ऍट दॅट टाइम यू विल गेट सेलिंग प्राइस ऑफ 100 किलोग्राम ऑनियन. 500 किलो कांदे विकल्यावर किती आले? 1800. घेतले कितीला होते? 2000 ला. 1800 ला विकले म्हणजे कमी पैसे आले विकल्यानंतर. इन दिस ट्रान्झॅक्शन देर इज द लॉस. लॉस झाला विद्यार्थी मित्रांनो, कारण 100 किलो कांदे घेतल्याला 2000 रुपये खर्च केले, विकल्यानंतर किती आले? 1800. ठीक आहे. हाऊ मच लॉस? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मायनस सेलिंग प्राइस. 2000 मायनस 1800. बघा किती झाला लॉस त्याला? व्हेरी गुड, 200. So in this transaction, Sharad incurred a loss, suffered a loss of ₹200 in this transaction. त्याला 200 रुपयाचं नुकसान झालं. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो. नाव एक्झाम्पल नंबर 7. कांताबाई bought 25 sarees from a wholesale merchant for ₹10,000. विद्यार्थी मित्रांनो कांताबाईने काय केले? 25 साड्या घेतल्या 10,000 रुपयाला. अँड सोल्ड देम ऑल ॲट ₹460. विकताना 460 रुपयाला एक या पद्धतीने विकल्या. हाऊ मच प्रॉफिट डिड कांताबाई गेट इन दिस ट्रान्झॅक्शन? म्हणजे तिला प्राइस सांगितलं की प्रॉफिट झालेला आहे. मग दोन गोष्टी माहित पाहिजे. कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 sarees अँड सेलिंग प्राइस ऑफ 25 sarees. 25 साड्या घेतल्या कितीला आणि 25 साड्या विकल्या कितीला? घेतल्या कितीला आपल्याला माहित आहे. बघा शॉप ऑफ कांताबाई. बघा कांताबाईचा शॉप आहे. So what is the cost price of 25 sarees? Cost price of 25 sarees is ₹10,000. And what is the selling price of 25 sarees? काय कसं काढायचं सांगा. एक साडी कितीला विकली? 460 ला. तर 460 ने या 25 ला मल्टिप्लाय करायचं. देन यू विल गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 sarees. द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 sarees बघा 460 into 25 11,500. Cost price of 25 sarees is 10,000.
अँड सेलिंग प्राइस ऑफ 25 साडीज इज 11,500. 25 साड्या विकल्या, कारण एक साडी 460 रुपयाला विकली. विकण्यासाठी 25 साड्या होत्या, म्हणून 25 ने मल्टिप्लाय करायचं. जास्त पैसे आलेले आहे. इन दिस ट्रान्झॅक्शन देर इज द प्रॉफिट. हाऊ मच प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस. तो व्हॉट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस आधी ठेवा 11,500. ठीक आहे. सेलिंग प्राइस 11,500, कॉस्ट प्राइस 10,000. So how much profit Kantabai got? 1,500. So in this transaction, Kantabai made a profit of rupees 1,500 in this transaction. विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात ठेवा, कधीही प्रॉफिट काढायचं असेल तर वस्तू किती मध्ये घेतली म्हणजे कॉस्ट प्राइस, किती मध्ये विकली सेलिंग प्राइस, ह्या दोन गोष्टी माहित पाहिजे.